طاقت ہمیشہ زوروں پر نہیں ہوتی، ہمیشہ عروج پر نہیں ہوتی، ہمیشہ بلندی پر نہیں ہوتی، ہمیشہ وہ وقت کا بادشاہ نہیں ہوتا. وقت اس کو ایک وقت ایسے موڑ پر لاتی ہے جہاں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. جتنے بھی ظلم لوگوں نے کیے ہیں، کیا اس کی تاریخ اور شواہد اور اس کے واقعات آپ کے سامنے موجود نہیں ہے؟ کوئی بھی ہوا جو آخر وقت تک ٹکا رہا اور اللہ تعالیٰ نے اسے سزائیں نہ دی ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنکم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے واقعات بیان کیے ہیں. آپ جب قرآن کریم کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. آج ہم چونکہ قرآن کریم کو پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن کریم میں کون سے واقعات ہیں، کیا باتیں ہیں. حالانکہ قرآن کریم کے ترجمے ہر زبان میں موجود ہے، ہندی میں ہو، اردو میں ہو، انگلش میں ہو، جو زبان آپ کو آتی ہے اس زبان میں آپ اس کو پڑھیں تو پتہ چلے گا. پورے طور پر نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن اتنا تو پتہ چل جائے گا کہ کون سی بات کی گئی ہے اس میں. تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہیں. اسی طرح سے جو قومیں بہت پہلے گزر چکی ہیں ان قوموں کا تذکرہ کر کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دی گئی. اگر قرآن کریم میں وہ واقعہ نازل نہ ہوتا، وہ واقعات نہ بتائے جاتے تو ہم اور آپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں موجود تو نہیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیسے معلوم ہوگا جبکہ ہمیں حضور نے بتایا ہو، قرآن کریم میں موجود ہو یا حدیث میں موجود ہو. فرعون کا واقعہ کوئی جانتا ہے کیا؟ نہیں جان پاتا اگر قرآن کریم میں موجود نہ ہوتا. اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کوئی نہیں بتا پاتا کہ کیا ہے اصل میں اس. تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب واقعات بیان کر دیے. اور جب قرآن کریم میں جو واقعات بیان کر دیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ واقعہ سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں کوئی جھوٹی بات شامل نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ بھی کیا کہ وہ سب واقعات جو لوگوں میں من گڑت کہانیاں بنا دی گئی تھیں اور لوگوں نے بہت سی چیزیں اس میں ایڈ کر کے ایک لمبی کہانی بنا دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کہانی کو قرآن کریم میں بیان کر دیا، اس قصے کو، تاکہ جو سچائی ہے وہ سچائی لوگوں کے سامنے آ جائے. چنانچہ ایسا واقعہ قرآن کریم میں خود موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے پوچھا کہ اگر یہ نبی ہوگا تو وہ واقعہ بتا دے گا، کیونکہ کسی کو وہ سب واقعات معلوم نہیں ہیں. یہودی کو پتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ واقعات کیے، جیسے کہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے. یہ سب واقعہ کسی کو نہیں معلوم تھا یہودی کے علاوہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آزمائش کے طور پر کہ دیکھیں یہ بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے واقعات. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ واقعات ہم تک پہنچے. لیکن ایک بات اور ایک میسج وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کوئی واقعہ یا کہانی کی کتاب نہیں ہے. یہ ہرگز نہ سمجھ لیجئے کہ یہ کتاب میں اگر کہانی بیان کی گئی ہے، قصے بیان کیے گئے ہیں تو یہی اصل اس کا مشن ہے کہ ہمیں وہ واقعات پتہ چل جائے. نہیں، جو بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں اصل میں اس میں عبرت ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں سبق لینا ہے کہ اس سے کیا پیغام ملتا ہے. چنانچہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورت مریم سے ایک آیت کی تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ایک سورت قرآن کریم میں موجود بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ بیان کیا. اور قرآن کریم میں ایک چیز بڑے نقطے کی وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو، اس لیے کہ اس میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے.
یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، اس لیے کہ اس میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور کسی بھی نبی کے بارے میں یہ بات نہیں کہی ہے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو مانو، حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو مانو یا ان کے پیغامات پر چلو، نہیں، لیکن دو نبیوں کے بارے میں بتایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو ہمارے لیے تو آئیڈیل اور نمونہ یہی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں تو اس میں تو لوگوں نے خود ہی ملاوٹیں کر دی، تو اس پہ کیسے اعتبار کیا جائے؟ خود قرآن کریم نے اس کو 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ اس کے پاس جو کتابیں موجود ہیں، توریت ہو، انجیل ہو یا دیگر کتابیں جو بھی آسمانی کتابیں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس کتاب میں ان لوگوں نے خلط ملط کر دی ہے، اپنی منمانی کی اور اپنی عبارتیں اس کے اندر گھسا دی ہیں۔ ان کے پادریوں نے، ان کے علماء نے، ان کے راہبوں نے اس میں اپنی باتیں شامل کر دی اپنی مفادات کے خاطر، لیکن قرآن کریم نے اس کو اجاگر کر دیا، اور قرآن کریم کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ یہی وجہ ہے کہ آج اگر کوئی شخص قرآن کریم کے ایک حرف کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی عذاب کے کوڑے برسیں گے اس پر، اور عوام جو اور قرآن سے محبت کرتی وہ بھی نہیں بخشے گا، بخشیں گے آپ؟ تو یہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن دوسری آسمانی کتابوں کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا، تو اس لیے لوگوں نے اس میں خلط ملط کر دی۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے قال اراغب انت عن آلہتی، کہ اگر تم اے ابراہیم میرے معبود سے اعراض کرو گے، یعنی میرے معبود کے بارے میں، میرے خداؤں کے بارے میں برا بھلا کہو گے، تو لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر تم باز نہ آئے، لَأَرْجُمَنَّكُمْ، تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، میں تمہیں پتھر برساؤں گا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور تمہیں یہاں چھوڑ کر کے جانا پڑے گا، ہم تمہیں برداشت نہیں کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کس گھر میں کھولی تھی؟ جس گھر میں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی، اور بتوں کی عبادت ہی نہیں بلکہ اس کا باپ خود بت بنا کر کے مندروں میں رکھا کرتا تھا، تو اس ایسے گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، قل هو اللہ احد الہکم الہ واحد، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ایک خدا ہونے کی بات کر رہا ہے، اور یہ ایسے گھر میں پیدا ہوا ہے جو ہزاروں خداؤں کو بنا رکھا ہے۔ تو ایسے ماحول میں زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوگا کہ جن کے ماں باپ بھی اپنے بیٹے کو سپورٹ نہ کرے، جن کے چاچا، جن کے رشتہ دار خود دشمن بن جائیں، تو ایسے ایک تنہے تنہا ایک شخص کے ساتھ کیا ہونا ہے، اور وہ کیسے زندگی گزارے گا؟ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے مطابق اپنے دین کو نہیں بدل لیا کہ چلو سب لوگ اسی کی پوجا کر رہے ہیں تو ہم بھی اسی کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں، ہم بھی اسی کی پرستش کرنے لگتے ہیں۔ جیسے کہ آج بہت سے لوگ ہیں نا ہمارے ہاں، بہت سے لوگ جس ماحول میں رہتے ہیں اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں، وہ ایسے آس پڑوس میں رہتے ہیں یا دنیاوی مفاد اتنے ہوتے ہیں کہ پھر وہ خدا اور بتوں کے درمیان فرق نہیں کر پاتا، ہر جگہ اپنا ماتھا ٹیکنے پر مجبور ہوتا ہے اور بخوشی قبول کرتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ ہم تو کیا کہتے ہیں نئے دور کے لوگ ہیں، نئی باتیں کرتے ہیں اور نئی طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ اسی خدا کا خوف ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ دنیا میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہوگا؟ شرک، اور سب سے بڑا گناہ کفر۔ کفر اور شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، اور لوگ اس کو بخوشی کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کا دین سے کوئی دور دور تک کا واسطہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت سی آزمائش رکھی۔ ان کے واقعات آپ سنیں گے تو شروع سے لے کر کے آخر تک واقعات ہی واقعات ہیں، اور ایسے واقعات ہیں اور ایسے امتحانات ہیں کہ اگر ہم اور آپ سے یہ لیا جاتا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اور آپ اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ لیکن بہرحال ہم جس ملک میں رہتے ہیں بالکل
देखा जाए तो जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना है वही हमारा भी जमाना है। समझ में आ रही? क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखें ऐसी जगह खोली कि जहां हर तरफ बुत परस्ती का और हर चीज को खुदा बना रखा था, पत्थरों को, गाय को और सूरज को, चांद को, कोई भी चीज हो उसको उन्होंने खुदा बना रखा था। तो आज हमारे मुल्क में भी यही हाल है, हर एक चीज की पूजा की जाती है, सूरज की, चांद की, यहां तक कि वो जानवर जिससे नुकसान होता है, जहरीला सांप, उसे भी यहां खुदा का दर्जा दे रखा है, इंसान को, और बहुत सारी चीजें। यानी आप जानते भी होंगे उनके हजारों लाखों करोड़ों देवी देवताएं हैं। तो हमारा हाल उससे मुख्तलिफ नहीं है, बिल्कुल वही हालत है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर का है और हमारे दौर का। और दूसरी चीज ये थी कि जिस तरह से उन लोगों में शिद्दत पसंदी बहुत थी, इसी तरह से हमारे यहां भी शिद्दत पसंदी बहुत है। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लोगों ने कहा कि मैं तुम्हें संसार कर दूंगा अगर तुमने मेरी बात ना मानी, मेरे माबूदों को, मेरे खुदाओं को बुरा भला कहा तो मैं तुझे मार दूंगा। तो आज उसी का नाम हम दे देते हैं मॉब लिंचिंग, कि कहीं गाय के नाम पे मार रहे हैं, कहीं शुक्र को शुभात के नाम पे मार रहे हैं, कहीं जय श्री राम बुलवा रहे हैं और नहीं बोल रहा है तो मार रहे हैं। तो देखा जाए तो जैसे उन लोगों में दो चीजें बड़ी खतरनाक थी कि वो हर चीज को खुदा बना रखा था, तो यहां भी हर चीज को खुदा बना रखा। जैसे वहां शिद्दत पसंदी थी वैसे ही यहां भी शिद्दत पसंदी बहुत है। यही वजह है कि जगह जगह वाकयात रूनमा होते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने दीन को छोड़ दिया? तो क्या हम और आपको ये दीन छोड़ देना चाहिए? जबकि इतने जुल्म बर्बरियत हो रहे हैं, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, तरह तरह के जुल्म हो रहे हैं, कहीं टोपी वाले को देखने के बाद उसका लगता है कि खून गर्म हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे मैं उनका कितना बड़ा दुश्मन हूं, न जाने क्या क्या उनका हमने जब्त कर लिया है, हड़प कर लिया है। न हमने उनसे कोई बातें की, हम बैठे हुए हैं स्टेशन पे, हमें मार रहे हैं, कहीं हम जा रहे हैं तो हमें मार रहे हैं। तो ये एक पहचान जो इस्लामी हमारा है उसको देखने के बाद हम पे टूट पड़ रहे हैं, जबकि हमने उसको कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे हमें सजा मिलनी चाहिए। तो लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी जुल्म होने के बावजूद भी हमें अपने ईमान से नहीं हटना है और अपने ईमान का सौदा नहीं करना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लोगों ने सताया, माँ बाप ने सताया और धमकियां दी कि मैं तुझे मार दूंगा, तुम यहाँ घर छोड़ के चले जाओ। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके साथ मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ उनको दावत देते रहे, और जब बात नहीं बन पाई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से कूच कर गए और फिर ये मुल्क शाम की तरफ चले गए। अब हम और आप देखें तो यही हालत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे घराने में पैदा हुए कि जहां हर तरफ शिर्क व बुत परस्ती का आम रिवाज था। खाने काबा जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, जो तमाम लोगों का मरकज था, उसी में लोगों ने अपने अपने बड़े बड़े बुतों को, अपने अपने कबीले के बड़े बड़े बुतों को ला करके रख दिया करता था, और वो लोग उस एक दिन मुंतखब करके उस दिन आते थे और उसकी पूजा करते थे। और आपके जो चचा थे अबू लहब के बारे में तो पूरी सूरत नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तो ऐसे माहौल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी दीन का फैलाना कितना मुश्किल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा दुश्मन हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह से सताया गया, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हमारे साथियों को ये हलाक कर देंगे, हमारे साथियों को मार देंगे, जो गिने चुने कुछ लोग। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने साथियों से कि तुम सब कहां हिजरत कर जाओ? नहीं, हबशा। सबसे पहली हिजरत कहां हुई? हबशा की तरफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा की तरफ हिजरत की, आपके सहाबा ने हबशा की तरफ हिजरत की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये जुल्म बढ़ता चला जा रहा है, जो साथी मौजूद हैं उन साथियों के बारे में फिक्र की, तो फिर देखा कि यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को जो दोबारा हिजरत करने के लिए कहा गया वो हिजरत मदीना की है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जा नहीं सकते थे जब तक कि अल्लाह का हुक्म नाज़िल नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे थे। चुनांचे एक दिन वही आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहां से कूच कर जाएं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर बार को छोड़ करके मदीने की तरफ हिजरत कर दी। और आपको मालूम है कि मक्का से बढ़कर कोई सरजमीन हो सकती है, वो ये जमीन पर क्या, जहां वो खाने काबा, जहां पर एक वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब कितना मिलता है?
1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। और जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस जगह को छोड़ करके जाना कितना भारी और मुश्किल काम होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातब होकर के खाने काबा को कहा भी था, मक्के को मुखातब होकर क्या कहा था कि रूए जमीन पर तो सबसे ज्यादा मुझे महबूब है, लेकिन यहाँ के रहने वालों ने हमारे साथ ऐसा जुल्म किया है और ऐसा जीना दुश्वार किया है कि मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं, मेरे बस में नहीं है, अल्लाह का हुक्म आ चुका है इसलिए मैं जा रहा हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के को छोड़ करके मदीना हिजरत किए, लेकिन दावत का मिशन नहीं छोड़ा। आपने मेहनतें की और कुर्बानियां दी, आपके सहाबा किराम ने कुर्बानियां दी, ईमान का सौदा नहीं किया आपके सहाबा किराम ने। जिन सहाबा किराम को तरह तरह की तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी, जिनके सीने पर बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए, जिनको कुएं में डाला गया, जिनको बर्छी मारी गई, जिनको शहीद किया गया, अगर वो चाहते तो अमन व अमान की जिंदगी गुजार करके इन सारी मसाइब व आफात व मुसीबतों से अपने आप को बचा सकते थे, अपने घर बार को बचा सकते थे। लेकिन ईमान एक ऐसी दौलत है कि जिसके सामने सारे मसाइल व आलाम बर्दाश्त किए जा सकते हैं, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया जा सकता। तो वही काम साहबे किराम ने किया, और क्योंकि वो उसकी लज्जत को पहचानते थे, वो मरने से डरते नहीं थे। यही वजह थी कि जब ये जंग के मैदान में उतरते थे तो क्या कहते थे कि हमें जन्नत से खुशबू आ रही, जन्नत से खुशबू की महक आ रही, और वो अहद अहद का नारा लगाते रहे और इस तरह से उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। तो हम और आपको भी यही बात और यही पैगाम मिलता है कि हमारे ऊपर चाहे लाख मुसीबतें आ जाए, परेशानियां आ जाए और दुश्मनों का यलगार हो, बातिल ताकतें हमें दबोचने की कोशिश करें, तो बातिल ताकतें कितना दबोच सकती है, हमारी जान ले सकती है। तो जान जाए तो जाए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि आप कह दीजिए कि मेरी नमाजें, मेरी जान, मेरे माल, मेरी दौलतें, मेरी बीवी, मेरे घर बार सब किसके लिए है? अल्लाह के लिए है। अगर ये अल्लाह का है और अल्लाह ही के लिए कुर्बान हो जाए तो क्या हमें इसमें पीछे रहना चाहिए, डरे होना चाहिए? और जो शख्स शहादत की मौत मरेगा, क्या उसकी बख्शिश के फैसले आपने नहीं सुने कि रूए जमीन पर वो खून गिनने नहीं पाता कि अल्लाह ताला उसके रहमत के, उनकी मग़फ़िरत के क्या फैसले फरमाते हैं? तो इसलिए हम और आपको बुज़दिल नहीं होना चाहिए। और हदीस में भी आया कि मुसलमान और जो मोमिन होता है वो बुज़दिल नहीं होता। और ये भी फरमाया कि मोमिन के लिए ये दुनिया क्या है? कैद खाना है। तो कैदियों को जिस तरह से सजा मिलती है, तो हो सकता है कि ये सब वो तरीके हैं, वो रास्ते हैं जो आप पर टूटते हैं और आपके ईमान को और ज्यादा मजबूत करते हैं। क्योंकि बहरहाल जितनी जुल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ होगा, जितने जुल्म हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर किया होगा, क्या उतने जुल्म हम पर हुए हैं? क्या नहीं हुए। तो उसके बावजूद भी हम अमन के साथ नमाजें पढ़ पाते हैं, तो ये अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ा करम है। और ये बात रहनी चाहिए कि कोई भी ताकत हमेशा जोरों पर नहीं होती, हमेशा उरूज पर नहीं होती, हमेशा बुलंदी पर नहीं होती, हमेशा वो वक्त का बादशाह नहीं होता। वक्त उसको एक वक्त ऐसे मोड़ पर लाती है जहां उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। जितने भी जुल्म लोगों ने किए हैं, क्या उसके तारीख और शवाहिद और उसके वाकयात आपके सामने मौजूद नहीं है? कोई भी हुआ जो आखिर वक्त तक टिका रहा और अल्लाह ताला ने उसे सजाएं न दी हो? कोई भी वाकयात हैं जिन्होंने जुल्म करता रहा और जुल्म पर बाकी रहा? किसी का जुल्म आज तक बाकी नहीं रहा, सारे जुल्म को फना हो जाना है। अल्लाह ताला ने ज़ाब्ता बयान कर दिया है, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक आएगा और बातिल मिटेगा, और बातिल तो मिटने वाली ही चीज है। लिहाजा कोई भी जिसका सूरज गुरूब नहीं होता था अपने दौरे हुकूमत में, अंग्रेजों का कितनी बड़ी हुकूमत थी, वो कहता था कि मेरी हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता, यानी यहां अगर गुरूब होता तो दूसरी जगह निकल जाता है, वहां भी मेरी हुकूमत। लेकिन वो भी फना हो गया कि नहीं हुआ? फना हुआ कि नहीं हुआ? खत्म हो गया और वो टुकड़ों में रह गए। मंगोल और इसी तरह से चंगेज खां और हलाकू खां वगैरह को जानते होंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने सबको खत्म कर दिया, कोई बचा नहीं है। तो इसी तरह से वक्त के नमरूद अगर ये चाहता है कि हमारी हुकूमत हर वक्त रहेगी और हम ही इस वक्त के फैसले करेंगे, ये उसकी धोखा है। अल्लाह तबारक व तआला किस दिन पटख मारेगा मालूम नहीं, किस दिन अपनी मजबूत रस्सी के जरिए से उसे खींच ले मालूम नहीं, और किस तरह से वो मुंह के बल गिरे मालूम नहीं। तो इसलिए किसी भी आदमी को तकब्बुर नहीं करना चाहिए, कभी जुल्म पर इतना इतराना नहीं चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला को अपनी रस्सी क्या करना पड़े, मजबूत कर लेनी पड़े, और तौबा का वक्त भी ना रहे, तलाफी का भी वक्त ना रहे, और सीधे जहन्नम रसीद हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुन